कल इंग्लैंड दे विच आस्ट्रेलिया दे विच ईवन इत्थों तक कि कैनेडा के प्रधानमंत्री ने कहता भी जो ये हालात बने हैं भी अगर इन्होंने किसान जथेबंदियां दा या लोग किसान जथेबंदियां नहीं पूरी दुनिया के हक का जोड़ा हैगा हिंदुस्तान हैगा भी उन्होंने हक का यह फैसला ना किया तो बाहरली कंट्रियां जिथे दूजे दिन पहुँच जाते सी उन्होंने भी इन्हों का बाईकाट करता भी ये बंदियां नूं इत्थे आण नहीं दिता जाएगा ਜਦੋਂ तक ये लोक हित का फैसला नहीं करने। कंगना रनौत की तरह 100 रुपए च बकाऊ नहीं हैगियां। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਝੁਕ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ नहीं बख्शना ने असी शहीदी देण नूं तैयार खड़े हैं। पहला भी दित्तियां कुर्बानियां साडे गुरु साहबाना ने भी दित्तियां कुर्बानियां असी बीबियां उस टाइम भी कुर्बानियां दित्तियां असी बीबियां हुण भी कुर्बानियां दवांगियां। मोदी सरकार मुर्दाबाद व्यापारी एकता जिंदाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद मोदी कुत्ता मोदी मर गया मेरा पुत गोड्या पार गेरदा है कल साले नूं उन्ना चिर तुसीं देखो सारे टोल प्लाजे बंद आ इदां ही दिन रात धरने देवांगे जो सानूं कहणगे दिल्ली आ जाओ असीं दिल्ली चले जावांगे। इत्थों दा मोर्चा साडीਆਂ बीबियां ने संभालिया तुसीं पिछे जाके देखो 200-300 बीबी साडे कोल बैठी आ ਜਿਹੜੇ पंजाब दे मोर्चे ते पंजाब दी खेती आ ਉਹ सिर्फ साडीਆਂ बीबियां संभालणगीਆਂ। ਇਹ अनपढ़ प्रधान मंत्री आ ਇਹਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ डिग्री नहीं कोई ये नाल नहीं पढ़िया कहना मैं मोदी दे नाल पढ़िया किसी ने तो चाह नहीं पीती सब गोले ने ये बड़िया बड़िया गप्पा मारदा किसी को 15 लाख नहीं आया किसी को कोई होर चीज़ नहीं आई ये गोले मार के ने गोदी मीडिया खरीद रखा इसकी बल्ले बल्ले कराने का पता है नॉलेज है नहीं है पर मापिया ना आए हुए ने। बेटा क्यों आए हो इत्थे? धरना लाने वास्ते आए हैं। धरना कादे खिलाफ? साडी खेती जा रही है। ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੱਟ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਮੋਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨੌਕਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਥੱਪਣੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ MSP ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਸੈਣੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆ ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਚਾਹੇ UP ਦਾ MP ਦਾ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ किसान एक है तो किसानों के हक कदे भी ये सरकारां नहीं मार सकदियां। बेशक 47 तो बाद हुण तक इन्होंने अपने वालों बहुत सारिया सोधा करके अमेंडमेंट्स करके नवे कानून बना के किसानों उत्ते आम लोगों उत्ते थोपे ने। इन्हां उत्ते दा बोझ पिया हमेशा भार दा। पर अगर गल की जाए सियासी धिरां दी या वड्डे राज घराणियां दी जिहड़े अपने आप नूं बिजनेस घराणे कहंदे ने अंबानी होण अडानी होण उन्हां नूं हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर दे विच रखिया ते उन्हां दे महलवाड़ियां होर वधाए गए ने। मरिया अगर कोई है तो आम किसान मरिया आम इंसान मरिया। टैक्स अगर किसी उत्ते पिया तो वह आम लोगों उत्ते पिया ते हुण होंद मुकाउण वास्ते जो कि UP MP मध्य प्रदेश इन्हां दे नाल हो चुक्या है पहलां उन्हां नूं MSP तो बहुत थल्ले कुछ चीज़ां हैगियां ने जिहड़े कह सकदे कि मिठियां गोलियां पाईयां जांदियां ने। जिद्दां एक दो पीली पत्रकारी वाले चैनल है ने जिहड़े लगातार दिखा रहे हैं जी कि सोयाबीन का दाम जिहड़ा हैगा MSP तो वध के मिल रहा है UP दे विच MP दे विच। पर वो जिहड़ियां चीज़ां ने उन्हां दे विच अगर तुसीं ग्राउंड रियलिटी देखो ये कुछ होर है। पर अज भारत बंद का जिथे तक हौका दिता गया सी तो उहदी असीं पटियाले तो शुरुआत कीती है। पटियाले दे विच भी इस दे विच अगर तुसीं कहने हो
ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੋਦੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾਉਣ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੱਸਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਆ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੱਲ 9 ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯੂਪੀ ਦਾ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਨ ਸਵੇ ਏਕ ਪਛਾਨ, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते कौन सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। साड़ी जिन्नियां किसान जथेबंदियां हैगियां या जिन्ना दुनिया दे विच भाईचारा है, चाहे सिख है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे ईसाई है, किसी भी जाति नाल संबंधित है, वो सारियां अज जमीर की आवाज़ दे विच उन्होंने समर्थन दिता है, ना कि कोई निजी हित वास्ते है। ये लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। जो हालात बने पे पहले तो ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮਿਸਾਲ ਜਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਯੂਥ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਆ ਗਈ, कदे 3 तलाक आ गए, कदे जम्मू का आ गया, कदे GST का आ गया। इस सरकार ने डिवेलपमेंट की लोक हित दे विच, लोकां नूं रोज़गार दे वास्ते इन्होंने की किया? सिर्फ 2 परिवारों वास्ते इन्होंने पूरे हिंदुस्तान नूं दाते लाता। कल इंग्लैंड दे विच, आस्ट्रेलिया दे विच, ईवन इत्थों तक कि कैनेडा के प्रधानमंत्री ने कहता भी जो ये हालात बने हैं भी अगर इन्होंने किसान जथेबंदियां दा या किसान जथेबंदियां नहीं पूरी दुनिया के हक का जिहड़ा हैगा हिंदुस्तान हैगा भी उन्हां दे हक का यह फैसला ना किया तां बाहरली कंट्रियां जिथे दूजे दिन पहुंच जाते सी उन्होंने भी इन्हों का बाईकाट करता भी ये बंदियां नूं इत्थे आण नहीं दिता जाएगा जदों तक ये लोक हित का फैसला नहीं करते। लोक हित का फैसला बेशक दुनिया दे विच यह सब तो वड्डा किसान अंदोलन अज तक का गिणिया गया है, मन्निया गया है ते है भी, क्योंकि सिर्फ भारत नहीं, अमेरिका, कैनेडा, आस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया दे विच हर पासे यह ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਟੇ ਦਾੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਧਰਨਿਆਂ, ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਤਾਂ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਹੋ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੋਰੀ ਆਓ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਦੀ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੰਦੂਕ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਾਈਫਲ ਕੁਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਆਹ ਭੈਣ ਖੜੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਪਾਇਲ ਰੋਹਤਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਧਨੰਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਹੈ, ਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਬਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਝੁਕ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਵਾਂਗੀਆਂ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਵਾਂਗੇ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਟੱਕਰ ਲਵੋ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੰਚ ਕਰੋ, ਡਿਨਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਨਮਕ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਤੋਂ ਨਮਕ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਦਲਾਲ ਇਹ ਨੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਵੀਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਚੈਨਲ ਹਨ ਉਹ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਊ ਚੈਨਲ ਹਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਖਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਬੱਟੇ ਨਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਦੇ ਸੀ, ਨਵਾਜੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਟੇ 'ਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਿੰਘ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਡ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੱਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੱਟ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਬੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਵੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗਾਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਠੂਸ ਕੇ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਉਤਾਰੀਏ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬੋਲੋ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 99% ਵਿਕਾਊ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਲਵਾਏ। ਬਸ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਕੇ, ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਵਧਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਕੀ ਆ, ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਉਹਦੇ ਘਰੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਦੇਰ। ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਆਪਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਘਰੋਂ। ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਸੋਚੇ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਪਾਤਰਾਂ ਕੋਲ ਆ, ਹੈ ਪਿੰਡ ਚਿੱਚੜ ਵਾਲਾ, ਪਾਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਰੰਗ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਰੰਗ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਘੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਾਮੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ
ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕਾਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਵਪਾਰੀ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੋਦੀ ਕੁੱਤਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੋਦੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਚਲੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪਿੱਟਣਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯੂਥ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪ ਨਿਬੇੜਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਨਿਬੇੜਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈਗੇ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਨ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਯੈਸ ਨੋ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਮ ਅਮੂਮਨ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਯੈਸ ਨੋ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫालतू ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹੀ ਹੱਕ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਅਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਖੋ ਰਹੇ ਆ। ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਹੱਕ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, 5ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਹ ਕੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਊਂਠ ਕਿਹੜੇ ਕਰਵਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਗੱਡਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੇਜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਡਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪਟਿਆਲੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਦਮ, ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਗਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਸਾਰੇ ਜਿਮ ਓਨਰ, ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰਸ, ਸਾਰੇ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਮ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹੂਗੀ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਆ ਜਾਓ।
ਗੁਰਪਿਆਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਘਾਤਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰੋਪੀੜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਆਜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਭਜਾਏ ਨੇ, ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਡਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਗਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਣਾਤੀ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ ਸੜਕ ਤੇ। ਬੈਠਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ? ਬੈਠੇਗੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੈ ਰਹੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਬਣਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦਾ, ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 27 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਉਰੇ ਧਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਧਰਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ 2 ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੈ। ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ ਦਿੱਲੀ, ਅਗਰ ਯੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਰਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ? ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਰਸਤਾ ਆਪੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਵਾਪਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਲੀਅਨ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਨੀ ਠੰਡਾਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਨਾ ਪੱਖੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪ ਲੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਇਹ ਰੋਸ਼ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਨਾ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁੱਕਣਗੇ, ਨਾ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਮੁੱਕਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੇ, ਬਾਕੀ ਆਵਾਮ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਵੱਡੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ
ਅਸੀਂ ਚਕਵਾ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅਟਲ ਨੇ ਕਿ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਵੀ ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਯੈਸ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਦੇਸ਼, ਉਵੇਂ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਵੇਂ ਜਿੱਤ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਵੇਂ ਜਿੱਤ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾਣੀ ਪੈ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਲਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕਜੁੱਟ ਮੁੱਠ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ 31 ਦੇ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਨਾ ਸਾਂਭ ਲੈਣ। ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਬਣ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈਏ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ MP ਜਾਂ MLA ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਈ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਸਾਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 800 ਰੁਪਏ 900 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਜੀਰੀ ਅੱਜ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ BJP ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੀ ਉਹ 1888 ਦਾ ਰੇਟ ਉਹ 900 ਨੂੰ 1000 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਮਾਰ ਕਿਤੇ ਖਾਧੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਖਾਧੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਕੇ ਇਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਰਾਜੇ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ BJP ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ BJP ਦਾ ਲਾਣਾ ਆ, ਮੋਦੀ ਲਾਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸੱਜੇ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੋਟੋ ਹੈ
ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਉਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਫਲ ਜਾਂ ਤਾਰੋਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੂਨ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਗੋਡਿਆਂ ਪਾਰ ਗੇਰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਲੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਨੀਤੀ ਰਹੇਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਮਪੀ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। 70 ਤੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਦੇ ਆਏ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਆ? ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਨੇ। ਉਹ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜੂਝਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪ ਸੋਚਣ। ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਝਾੜੂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਨਾ ਦੇਣ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਝੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਰਹਿ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਝੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ? ਅਗਰ ਇਹ ਗਲਤ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। 3 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਘਾਤਕ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ 'ਚ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨੇ ਘਾਤਕ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ, 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਰਕੇ ਕਰਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਆਵਾਮ ਦਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੋਂਦ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਨਵੀਂ ਹੋਂਦ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਠੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ
ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ, ਬੁੱਢੜੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ EVM 'ਚ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 328 ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਾਂ ਖੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਦੱਸਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ, ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੀਏ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਲਬ ਕਰਦੇ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ SGPC ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਲਬ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਤਾ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਲਾਤਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਸਨਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਕੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਗੱਦਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਿਆਸਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਲੈਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਆ ਜਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ, ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ। ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਠੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ 'ਚ ਤਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਲੋੜ ਪਊਗੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਆਏ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਹਿ ਗਏ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬੰਦ ਆ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੁਝ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਬੰਦਾ ਲੰਘਦਾ ਉਹ ਦੂਜੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ DNA ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੈਨਲ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਲ ਚੱਲੇ, 2 ਸਾਲ ਚੱਲੇ, 10 ਦਿਨ ਚੱਲੇ, 2 ਦਿਨ ਚੱਲੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੈਸ ਜਾਂ ਨੋ 'ਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਨੋ 'ਚ ਦਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਹਿਣਗੇ, ਮਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਆ, ਜੈਸ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚ ਗਈ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜੈਸ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉੱਠ ਜਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਾਪਤ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੋ ਕਾਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਣਗੇ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਰਨੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ 200-300 ਬੀਬੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੜੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਅੜੇ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, UP ਤੋਂ, MP ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਪੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, UP, MP ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹੋ ਦਿਖਾਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ।
ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋਰ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘਾਉਂਦੇ, 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜਾਗੋ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਸਭ ਗੋਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 15 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਗੋਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਖਰੀਦ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਕਿਨੂ ਮੁਨੀਆ ਤਲੰਗਾ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾ ਕੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਉਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਯੈਸ, ਅਗਰ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਣ ਮੰਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਜਜ਼ਬਾ ਇੱਕ ਜਾਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ 3 ਬਿੱਲ ਲੱਖ ਘਾਤਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਏ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 5 ਪੈਸੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 10 ਪੈਸੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਮੋਰਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਛਵੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਹਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰੱਥ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਜਿੱਤ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਝਿਜਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। 370 ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ CAA ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, NRC ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੇਝਿਜਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਇਹਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਗੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਮਾੜੀ ਬੂਟੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਦੀ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਜੋ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਝੁਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਰਜਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀਰ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਕੁਛ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਓ। ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ, ਫੈਸਲਾ ਨੋ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਤਨੀ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਹਾਈਵੇ ਟੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਦਿਖਾਣ ਨੀਚੇ। ਤੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਆਈ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਸ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸક્ષਮ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਾਖੂਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੰਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਠ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਜਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਧਰਨਾ ਕਾਹਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮਾਪੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੱਲ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਆ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੂਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੱਥਾ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ, ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਦੋ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਪਟਿਆਲਾ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਉਰੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੱਟ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦਾ ਫਰਕ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਰਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ। ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਜ਼ੁਲਮ ਉਰੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਜ਼ੁਲਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਲੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨੌਕਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੋਪ ਫॉर द ਬੈਸਟ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਬਾਦਸਤੂਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੱਲ, ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝ ਲਵੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਉਧਰੋਂ ਮੰਚ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਕਵਰ ਕਰਨ। ਸਮਝ ਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੁੱਟਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਉਹ ਬੰਦੇ 27 ਤੇ 28 ਤਰੀਕ ਉੱਥੋਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਜਦੋਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਾਲਾ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੁੱਟਾਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੁੱਟਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਚਾਹੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ, 3-3 ਦਿਨ 4-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਈ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਆਏ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਉਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਾਂ ਖਸੁੱਟਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਬਾਰਡਰ ਟੁੱਟੇ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਟੁੱਟੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਪਤ ਸੋਨੀਪਤ ਤੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜਦੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਸੋਨੀਪਤ ਜਾ ਕੇ ਝਗੜਾ ਪਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇਣੀ ਆਪਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੱਜਲਵਾਰ ਬੋਲਦੇ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੈ। ਉਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਗਾਜਰਾਂ ਉਹ ਲੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਧੂਰਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵੀ ਜਾਊ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਜਾਊ, ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਮਰੂਗਾ, ਵੱਡਾ ਹੀ ਮਰੂਗਾ, ਹਰੇਕ ਮਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਰਮ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ 5-5 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਖਾਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਖਦੇੜੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੋਦੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਮੋਦੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਮੋਦੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ।
ਗੁਰਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਟਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਥ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਰੋ ਪੀੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਰੀਏ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਰਵਾ ਦਿਓ, ਉਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਰਵਾ ਦਿਓ। ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦੂਗਾ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਗੜਬੜ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਢਾਹ ਲੱਗੂਗੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਇਹ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ 4-5 ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਹੀ ਡਰੈਸਸ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 12-12 15-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਾਮ ਹਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਵੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਦਰਅਸਲ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪਰਖ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਪਾਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਆਏ ਹੈ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 200 400 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਟਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇ, ਜਦ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੋਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਹੀ ਆਨਸਰ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਐ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਿੱਲ 'ਚ 9 10 ਕਮੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਈ? ਤਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਯੈਸ ਸਰ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਸਲਾ ਯੈਸ ਸਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 1.25 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਕਰਾਉਣ ਥੋੜਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਸੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀਰ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗਈਆਂ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਦ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੁੜਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੋ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬਣਨਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਚਾਹੇ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਗਭਗ 10-12 ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਤਪਰ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਥੱਪਣੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ MSP ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ, UP, MP, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਕੇਰਲਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧਾ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦਾ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ,
ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਗਾਂ ਇਹ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੰਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਹਰ ਵਰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਧਰਮ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜੋ ਨੇਜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਡ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਖਿੱਚੀਏ, ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਯੋਧੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁੜਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੱਢਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਪਣਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸਭ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ, ਇਹ ਰੋਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।